समस्त को मोर प्रणाम आरोहण सश्रद्ध अभिनंदन। आज जो माने अतिथि सम्मानित अतिथि अच्छा मु अनुरोध करुच्ची आज सम्मानित अतिथि विशिष्ट चलचित्र निर्देशक प्रणव दास को अभिभाषण द मु प्रथम रु कही रखे जे आरोहण जो मंच संस्था यहाँ नाटक सहित जड़ित। अनेक दिन पर रवींद्र मंडप को आसिली। रवींद्र मंडप गोटे आम समय गोटे स्वप्नर माने राजमहल। एठी प्रवेश करवा भाग्य थिले मने होतला जड़े प्रवेश करिवो। अवश्य एपटे सब जाली थिला तेणु आमे माने सेतबेले बहुत कम संख्यार नाटक होतला एवं रवींद्र मंडपट भड़ा थिला 300 टंका बा 200 केते टंका थिला। तेणु 200 केते टंका से समय कलेक्ट करवा आम पक्षे बहुत असुविधा थिला। रवींद्र मंडपर भड़ाटा जदि बाहरी गला ताले आम मान मन में बहुत साहस आसी जाउतला जे आमे से नाटकटा को खूब सुंदर भाव परिवेषण करें। मु बांकी रे थिली जोटी इलेक्ट्रिसिटी नथिला सेठी आम मैक्सिमम होची जे जदि गोटे दिल्ली तैयारी रेडियो सिलोन सुबिला आउ बिनाका गीतमाला सुबिला आम बहुत किसी गला। सेठू ग्रो करी एई रवींद्र मंडप रे आसी पहुँचवा एवं परवर्ती काल रे चलचित्र पहुँचवा एटा केवल भगवान का आशीर्वाद छड़ा और किसी नुह। केतेटा फिल्म करची 8टा 10टा जो फिल्म करची इट्स ऑल राइट। मु नेशनल अवार्ड मिलची कि स्टेट अवार्ड मिलची ता भी गणना करिया उचित नुह। उचित होची मु 8टा 10टा सिनेमा करि पारची आउ केते गंडा नाटक निर्देशना देइथिली ता समस्त भाग्य मिलेनी। नाटक है जीवनर मूल्य। जितेबाला भी सुविधा मिली मोर काम मध्य मु आज्ञा जड़े कैंसर विशेषज्ञ एवं AIIMS दिल्ली रे मोर जीवन जाक काम कली। तेणु जो सुजोग मिली है तो कमानी ऑडिटोरियम श्रीराम सेंटर लिटिल थिएटर बा आमर AIIMS ऑडिटोरियम जोटा कि गोटे टाइम रे दिल्ली रो सबुठारु बड़ ऑडिटोरियम थिला JLN ऑडिटोरियम एम्स रो। जेतबेले मिले मु एक्चुअली स्टेज को बेसी इम्पोर्टेंस दिए ना मु पछरे कौन होची सीटा को देखिया मत बहुत भल लगे। समस्ते केमती पेंटिंग करचंती निज विषय केमती मिरर रे ठिया करी मुह को एमती करचंती कौन कहिबे डायलॉगटा मन रखचंती। सो थिएटर इज लाइफ। गला मार्च 24 रे आम देश रे लॉकडाउन हेइथिला एवं मु समस्त को कहबी जे आम समस्ते जो माने एठी अछंती हयतो गोटे पैराग्राफ गला वर्ष भितर निजर जहा किछि अभिज्ञता छोट छुआटर आरंभ करी समस्ते किछि ना किछि अनुभूति करचंती जोटा कि लिखिवा दरकार एवं सेईटा ही नाटक हे परिबो। जदि 10 जनकर सेगुड़ा को आम मिसई दवा ना सेटा एते क्यारेक्टर आसीजो जे सेटा गोटे नाटक हे परिबो। ओडिया नाटकर प्रचार प्रसार निमित्त समर्पित एक अनुष्ठान भुवनेश्वर आरोहण नाट्य संस्था। आरोहण प्रतिवर्ष आयोजन करुछि निखिल उत्कल नाटकोत्सव। निज अनुष्ठान व्यतीत अन्य अनुष्ठान नाटक को वार्षिक उत्सव सामिल करी मंच नाटक को लोकप्रिय कराइबार एक अग्रणी भूमिका संपादन करिछि। उक्त उत्सव नाट्य प्रतिभा मानक संबर्धना करी पूज्य पूजार एक सुंदर उदाहरण पलटि आरोहण। विलंब न करी वर्तमान आम आरोहण सम्मान आरंभ करी संबर्धित कलाकार मान को आह्वान करा जाऊ। आरोहण तरफ जो विशिष्ट कलाकार मानू संबर्धित करिवार आशा पोषण करिछु तन्मध्यरु श्रीजुक्त अरुण प्रसाद नंद महोदय को मु अनुरोध करी से मंच को आसिबे।
ଅରୁଣ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓରଫ ଅରୁଣ ନନ୍ଦ 1949 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅରୁଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୋପାଳ ସ୍ମୃତି ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁରରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡ୍ରାମାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିଜେପି କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଣବ ଦାସ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ଥିଲେ। କଲେଜରେ ଆୟୋଜିତ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଶିକ୍ଷିତ ଅରୁଣ ସହରୀ ଜୀବନର ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଧାନ କଳ ବସାଇ ନିଜେ ଧାନ କୁଟାଇଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୀତରାତିର ନାୟକଙ୍କୁ ଏହି ଧାନକଳରେ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଓ ଶୀତରାତି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଅରୁଣନନ୍ଦ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅରୁଣନନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୀତରାତି, ନୀରବ ଝଡ଼, ମଝି ପାହାଚ, ନିଷିଦ୍ଧ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, କ୍ଳାନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ, ଭିନ୍ନ ସମୟ, କିଛି ସ୍ମୃତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 4ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା, ଅଗ୍ନିବୀଣା, ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଭିଜା ମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର 1989ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତାଇ ପାଲିତଙ୍କ ଅନୁରାଗ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପରଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗେନା ତଥା ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଣବ ଦାସଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନର ଚାକଚକ୍ୟ ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ ଜନସେବାରୁ ବିରତ କରିପାରିନଥିଲା। ଅଭିନୟ ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି କନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ରାଜନୀତି ବିମୁଖ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ତ୍ୟାଗ କରି ଟାଟା, ଗୋଦରେଜ ଭଳି କମ୍ପାନୀରେ ସେଲ୍ସ ଅଫିସର ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ତଥା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଏବେ ବି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ବିମୁଖ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ଏହି ନୀରବ ସାଧକ ଆରୋହଣର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି 29ତମ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ନାଟ୍ୟୋତ୍ସବରେ ଆରୋହଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆରୋହଣ ପରିବାର ଗର୍ବିତ। ସମ୍ମାନନୀୟ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ପିଛିଳ ପଥରେ ଦୁରନ୍ତ ଅଭିପ୍ସାର ଜଣେ ନିରଳସ ସାଧକ ଆପଣ। ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିଠାରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ, ସମାଜ ସେବାଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସବୁଠାରେ ଅରୁଣ ସମ ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶର ବିଚ୍ଛୁରଣ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଆପଣ ଜଣେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଅଧିକାଂଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସମୟ ସଚେତନ, କର୍ମନିଷ୍ଠ ଓ ସେବା ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର କୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଏ ମହାନ ପ୍ରତିଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ତଥା ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆରୋହଣର 29ତମ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ନାଟ୍ୟୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋହଣ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରସରି ଯାଉ ପ୍ରଦେଶରୁ ଦେଶକୁ। ପ୍ରାପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁ, ଏତିକି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରୋହଣ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛୁ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମଞ୍ଚ, ଆକାଶବାଣୀର କଳାକାର ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠସ୍ୱରର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର। ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର 1950 ମସିହାରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣବଦ୍ଧ ଡ୍ରାମାରେ ଭାଗ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ବୃତ୍ତିର ଦାୟରେ ସରକାରୀ ଦାପ୍ତରିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠାକୁ
ଅବଦମିତ କରିପାରି ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦର୍ଶକ ତଥା ଶ୍ରୋତା ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର 1974 ମସିହାରେ ଆକାଶବାଣୀର ନାଟକ ବିଭାଗରେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ କଳାକାର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର 30ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜ ଯାଦୁକରୀ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବଳରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ଏହି ସଫଳ ମଞ୍ଚ କଳାକାର ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଘର ସଂସାର, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, କାଳାନ୍ତର, ଅପ୍ରତିହତ କଳାକାର, ଅଭିମାନ ଓ ମୋଗଲ ତାମସା ଭଳି କାଳଜୟୀ ନାଟକରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଓ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଏବେ ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଯାଦୁକରୀ ଅଭିନୟ କରି ଏଜି ଅଫିସ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସେ 65ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୂରଦର୍ଶନ ଧାରାବାହିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାକାର ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପାଇଁ ଶତାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବହୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଂଳାପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଏବେ ବି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ କରେ। ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ଏହି ନୀରବ ସାଧକଙ୍କୁ ଆରୋହଣ 29ତମ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ନାଟ୍ୟୋତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ଆରୋହଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଆରୋହଣ ପରିବାର ଗର୍ବିତ। ସମ୍ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦପ୍ତରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବାହାରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କଳାକୁଞ୍ଜର ଜଣେ ବିମୁଗ୍ଧ ସ୍ଥାବକ। ମଧୁରୂତ ମୂଲକର କୁହୁକିତ ପୁଲକ, ସେହି ପ୍ରତିଟି ପୁଲକରୁ ରୂପ ନେଇଛି ଅଭିନୟ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ପଦପାତ। ଯାଦୁକରୀ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବଳରେ ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀର ଏ ଗ୍ରେଡ୍ କଳାକାର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ 30ରୁ ଅଧିକ ଆକାଶବାଣୀ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଓ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଏବେ ବି ଜାଗରୁକ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ତଥା ଶତାଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସଂଳାପ ପ୍ରଦାନ। ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଓ ଐକାନ୍ତିକ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଚାରଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ସାଲିସ ବିହୀନ ଅଭିନେତା ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ କରେ। ହେ ମହାନ ପ୍ରତିଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ନିରଳସ ସାଧନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆରୋହଣର 29ତମ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ନାଟ୍ୟୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋହଣର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଆରୋହଣ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛୁ। ଏଥରର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଇକରାୟ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଇକରାୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ନଅପୁଟ ଗ୍ରାମରେ 1976 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଏକକ ଅଭିନୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକକ ଅଭିନୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ନିଷ୍ଠା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଡ୍ରାମାରେ କିଏ ଯୋଡ଼ିଦେବ ଭଙ୍ଗା ଚୁଡ଼ିକୁ ନାଟକରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ପ୍ରାୟ 6ଟି ନାଟକ ଯଥା ଏଇ ତ ଜୀବନ, କହଇ ମନ ଆରେ ମୋବଲ କର, ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ କରିଛି ଘର, ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ପୁଅ, ଷ୍ଟେସନ କୁଲିରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ବୃତ୍ତିର ଦାୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଲୁହାକୁ ଚୁମ୍ବକ ଆକର୍ଷଣ କଲାପରି ଅଭିନୟର ନିଶାରେ ଶ୍ରୀ ପାଇକରାୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଅଗ୍ରଣୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଆରୋହଣ ପାଖକୁ। ଆରୋହଣ ପ୍ରଯୋଜିତ ତମସା ଲୋକ, ଭକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ରଘୁ ଅରକିତ, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ, ପରପୁରୁଷ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଦି ନାଟକରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ପାରଦର୍ଶିତାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ନୁକଡ଼ କ୍ଲବ, ଅନାଗତ, ଅଛିନା ରାଇଜରେ ମଣିଷ, ଜିନତ, ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ଆଦି ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରୋହଣ ନିବେଦିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ମାଟିର ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ବେଶ୍ ମନଛୁଆଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମଞ୍ଚନାଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆରୋହଣ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ପାଇକ ରାୟଙ୍କୁ ଆରୋହଣ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2021 ପ୍ରଦାନ କରି ମଞ୍ଚନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆହୁରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛୁ। ଅଭିନୟର ପ୍ରକୃତ ଆକାର ଅନୁକ୍ଷାର ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସନ୍ଧାନୀ। ପିଲାଦିନରୁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣ। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକକ ଅଭିନୟରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଶିଶୁ ଚରିତ୍ର, ନାରୀ ଚରିତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭୂମିକାରେ ନିଖୁଣ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ କରି ମଞ୍ଚ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଆପଣ ଜଣେ ସୁସଂଗଠକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଗ୍ରହ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ୟମ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଅଭିନୟ ଜଗତର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର କୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆରୋହଣର 29ତମ ଉତ୍କଳ ନାଟ୍ୟୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋହଣ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛୁ।